In the last class, we are discussing about forms of business organization. So in that, we are discussing different forms of business organization. In this class, we are going to discussing about cooperative societies. Okay, cooperative society is one form of business organization. Okay, before we are knowing about cooperative societies, we want to know about what is cooperative. Okay, what is cooperative? Cooperative means working together. The name itself, cooperative, means working together and with others for common purpose. Okay, cooperative means working together and with others for common purpose. We are call it as cooperative. ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ನ ಸಹಕಾರ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕರಿತೀವಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಸಹಕಾರ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪದದ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಒಂದು ಸಮಾನವಾದಂತಹ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಅಥವಾ ಸಾಮಾನ್ಯ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿ ಮತ್ತು ಇತರರೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿ ಆ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶವನ್ನ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸೋದನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಸಹಕಾರ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕರಿತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟಿ? Cooperative society. We already know about what is cooperative. Here we want to know about what is cooperative society. Okay, cooperative society is a voluntary association of person who join together with motive of welfare of members. Okay, cooperative society is a voluntary association of persons who join together with motive of welfare of members. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತು, ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಸಹಕಾರ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು, ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕರಿತೀವಿ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟಿನ. ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ, ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳು ಸ್ವಯಂ ಪ್ರೇರಣೆಯಿಂದ ಕೂಡಿದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಸಮೂಹವಾಗಿದ್ದು ತನ್ನ ಸದಸ್ಯರ ಯೋಗಕ್ಷೇಮದ ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನ ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸಹಕಾರ ಸಂಘದಲ್ಲಿ ಯಾರೆಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರುಗಳಿರ್ತಾರೆ, ಆ ಸದಸ್ಯರುಗಳ ಯೋಗಕ್ಷೇಮದ ಕುರಿತು ಈ ಒಂದು ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ cooperative society drive on the need of protect their economic interest in the face of possible exploitation at the hands of middleman. So and moreover it is achieve a greater profit. So here ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳು ಅಂತ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಅದು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಲಾಭ ಗಳಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಸ್ಥಾಪನೆಗೊಂಡಿರುವ, ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಲಾಭ ಗಳಿಸುವ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಮಧ್ಯವರ್ತಿಗಳ ಹಿಡಿತದ ಶೋಷಣೆಯಿಂದ ತಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಅಗತ್ಯತೆಯಿಂದ ಉದ್ಭವಿಸಿದ್ದಾಗಿದೆ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯವರ್ತಿಗಳ ಕಾಟ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಮಧ್ಯವರ್ತಿಗಳ ಕಾಟದಿಂದ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಂಡು ತಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಳನ್ನ ಕಾಪಾಡಿಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲಾಭವನ್ನ ಗಳಿಸುವಂತ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಈ ಒಂದು ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟಿ ಸ್ಥಾಪನೆಗೊಂಡಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, yes, then what is the definition of cooperative society? Okay, according to Indian Cooperative Societies Act 1912 defines the cooperative society means is a society which has its objectives for the protection for economic interest of its members in accordance with cooperative
ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್. ಓಕೆ, ತನ್ನ ಸದಸ್ಯರ ಆರ್ಥಿಕ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡು ಆರ್ಥಿಕ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಳನ್ನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಸಂಘ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾಗಿದೆ. ಅದರ ಒಂದು ಸದಸ್ಯರ ಮತ್ತು ಆ ಸಂಘದ ಆರ್ಥಿಕ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೊಳಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಒಂದು ಸಂಘ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ಅಥವಾ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, according to Indian Cooperative Societies Act 1912. The Cooperative Societies Act 1912 defines cooperative society means cooperative society is a society which has its objectives for the protection of economic interest of its members in accordance with cooperative principles. Okay, ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳ ತತ್ವಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ತನ್ನ ಸದಸ್ಯರ ಆರ್ಥಿಕ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಉದ್ದೇಶವನ್ನ ಹೊಂದಿ ಒಂದು ಸಂಘ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಸಂಘಕ್ಕೆ ನಾವು ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕರಿತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. So cooperative societies, according to the Indian Cooperative Societies Act 1912, cooperative society is a society which has its objectives for the protection of economic interest of the members in accordance with the cooperative principles. This is what the definition of cooperative societies according to Indian Cooperative Societies Act 1912. Okay, then the cooperative societies is compulsorily required to registered under the Cooperative Societies Act 1912. So ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಸಹಕಾರ ಸಂಘದ ಕಾಯ್ದೆ 1912ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅದೇನಾಗಿರ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ನೋಂದಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳೋದು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, The Cooperative Societies Act 1912. Under this Act, every cooperative society must ensure registered compulsorily. Okay. Then, the formation of cooperative society, the setting up of cooperative society is simple, but 10 matured persons required to form a cooperative societies. So, ಈ ಒಂದು ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕನಿಷ್ಠ 10 ಜನ ವಯಸ್ಕರ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಈ ಒಂದು ಸಹಕಾರ ಸಂಘವನ್ನ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡೋದು
ತುಂಬಾ ಸರಳವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಈ ಒಂದು ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಸರಳವಾಗಿರುತ್ತೆ ಮತ್ತು 10 ಜನ ವಯಸ್ಕರ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಮೇರೆಗೆ ಒಂದು ಸಹಕಾರ ಸಂಘವನ್ನ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಇದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟಿ ಸಹಕಾರ ಸಂಘವನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಬಂಡವಾಳವನ್ನ ಷೇರು ಹಂಚುವುದರ ಮೂಲಕ ಷೇರುಗಳನ್ನು ಹಂಚುವುದರ ಮೂಲಕ ಅಗತ್ಯವಾದ ಬಂಡವಾಳವನ್ನ ಕ್ರೋಢೀಕರಿಸ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟಿನಲ್ಲಿ ಸಹಕಾರ ಸಂಘದಲ್ಲಿ at least 10 adult members required for formation of cooperative society, and setting up of cooperative society is very simple, and then the capital required for the cooperative societies raised its members through issue of shares. The society acquired the distinct legal entity after the registration. So, ಒಂದು ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟೀಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ಕಾಯಿದೆ 1912ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ಆದ್ಮೇಲೆ ಇದು ಸ್ವತಂತ್ರವಾದಂತಹ ಒಂದು ಕಾನೂನಾತ್ಮಕವಾದಂತಹ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಅಸ್ತಿತ್ವವನ್ನ ಹೊಂದುತ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ಈ ಒಂದು ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟೀಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ತನ್ನದೇ ಆದಂತಹ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಅಸ್ತಿತ್ವವನ್ನ ಹೊಂದಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಅದೇನ್ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು, ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟೀಸ್ ಆಕ್ಟ್ 1912 ಅಂಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಆಫ್ಟರ್ ದ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ the cooperative societies enjoy the legal identity. Okay, ಕಾನೂನಾತ್ಮಕವಾದಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದಂತಹ ಅಸ್ತಿತ್ವವನ್ನ ಹೊಂದುತ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ನೋಂದಣಿ ಆದ ನಂತರ. ಓಕೆ, ಇದಿಷ್ಟು ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟಿ. I hope all of you understand the concept of cooperative